Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you? I hope that you all are doing great. I'm more than fine by the grace of Almighty Allah. Right now, I love to share with you very important things. Those who beginner, just those who learning English speaking and thinking, I learn English speaking. This video for them. And this video is very beneficial for them. Just you keep watching and keep learning and keep memorize, and it will be very helpful. Right now I love to share with you auxiliary verb. Auxiliary verb is very beneficial for learning English speaking. Those who get memorized and maximum time auxiliary verb used for learning English. That's why auxiliary verb is very important, very crucial for English speaking. Okay, let's get started. Auxiliary verb. Auxiliary verb have a 4 criteria. Example, do verb. You can see do verb, be verb, have verb, modal verb. Just you get memorized. You know that every people know many sentence, many word, many vocabulary, many grammar, but don't say English speaking because they don't try English speaking. When you try English speaking, then you can speak this automatically. Just you keep trying and you get memorized what I give you idea, and you get memorized and you will be better for English speaking. Okay, do verb, be verb, have verb, modal verb. Do verb, do, does, did, done. You get memorized. You say with me, do, does, did, done. Be verb, am, is, are, was, were, be, been, being. Am, is, are, was, were, be, been, being. You get memorized. Have verb, have, has, had, having. Modal verb. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must. You get memorized and you say with me. Do verb. Do, does, did, done. Be verb. Am, is, are, was, were, be, been, being. Have verb. Have, has, had, having. Modal verb. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must. WS question. WS question, when you ask any question, when you tell any question, that time you need to WS. WS, that means what, কি, when, কখন, কোথায়, where, why, কেন, how, কিভাবে, whom, কাকে, who, কে, who, কারা, which, কোনটি, whose party, and you get memorized WS question. In this way, you say কি, what, কখন, when, কোথায়, where, কেন, why, কিভাবে, how, কাকে, whom, কে, who, কারা, who, কোনটি, which, party, whose. Okay, you get memorized in this way, and it will be very beneficial for you. And example, I give some sentence যেমন তুমি
তুমি কি আহ ভাত তুমি কি খাও? হোয়াট ডু ইউ ইট? তুমি কি খাও? হোয়াট ডু ইউ হোয়াট ডু ইউ ইট? তুমি কি খাও? তুমি কোথায় যাও? তুমি কোথায় যাও? হোয়ার ডু ইউ গো? Just when you say any question, that time you need to WS question. Okay, we go next page. সে তোমার জন্য রাতের খাবার রান্না করবে। সে তোমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে। সাবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এখানে আহ সি, সাবজেক্ট হচ্ছে সি, কি করবে? রান্না করবে, রান্না করবে। তাহলে কুক, রান্না করার ইংলিশ হচ্ছে কুক। শি উইল কুক, শি উইল কুক কি ডিনার, রাতের খাবার। সে রান্না করবে রাতের খাবার। শি উইল কুক ডিনার, কাদের জন্য? ফর আস, আমাদের জন্য। তাহলে সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে। শি উইল, শি উইল, উইলটা বসলো, উইল কিন্তু অক্সিলারি। হ্যাঁ, এখানে আমি ফার্স্ট আই টেল ইউ উইল, মডেল ভার্ব, মডেল ভার্ব উইল। এখানে হচ্ছে উইল আসার কারণ হচ্ছে উইল হচ্ছে ফিউচার। যখন আমরা ফিউচারে কোনো কিছু বলবো তখন এটা শেয়াল বা উইল ইউজ করতে হবে, মডেল ভার্ব ইউজ করতে হবে। এবার সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে, রাতের খাবার রান্না করবে, ফিউচার। দ্যাট মিনস স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। সাবজেক্ট সি, কি করবে। That's why we need to auxiliary. We use shall or will. Okay. She will cook. কি রান্না করবে, রান্না, রান্না হচ্ছে কুক। She will cook, কি কখনকার রান্না করবে? রাতের খাবার। She will cook dinner. She will cook dinner for, কাদের জন্য? For us, আমাদের জন্য। সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে। সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে। সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে। দ্যাট মিনস ফিউচার, ফিউচার। সে সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে। হি, সাবজেক্ট হি, উই নিড টু অক্সিলারি, অক্সিলারি উইল, উইল অর শ্যাল। উই শ্যাল ফিনিশ অর উই উইল ফিনিশ। তাহলে আমরা শেষ করব, শেষ করবে। উই উইল ফিনিশ or we shall finish his homework, মানে তার বাড়ির কাজ। his মানে তার বাড়ির কাজ, his homework। আমরা পরে একটা মুভি দেখব, আমরা পরে একটা মুভি দেখব। দ্যাট মিনস ভবিষ্যতে একটা ছবি দেখব। যেন আমরা, আমরার ইংলিশ হচ্ছে কি? উই, উইথ সাবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অক্সিলারি। ফার্স্ট উই নিড টু অক্সিলারি উইল ওয়ার শ্যাল। উই শ্যাল ওয়াচ, মানে দেখবো। উই শ্যাল ওয়াচ আ মুভি লেটার, উই শ্যাল ওয়াচ আ মুভি লেটার, উই উইল ওয়াচ আ মুভি লেটার। In this way you practice more and more. After then you will be very very helpful for English speaking. And one sentence from you make 6 sentences, then it will be more beneficial. এক্সাম্পল, সে আহ, সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে। she will cook, she will cook dinner for us. Then negative, we say negative, she won't, will not, we use will not or won't. Won't is short, will not, that means short, won't. She won't cook dinner for us. সে কি আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে? উইল শি, এখানে উইলটা যাবে হচ্ছে আগে, সাবজেক্টের আগে যাবে উইল, অক্সিলারিটা
সাবজেক্টের আগে যাবে। উইল শি কুক কুক ডিনার ফর আস, সে কি আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে? এটাই কোশ্চিন কিন্তু, হ্যাঁ, ইয়েস নো কোশ্চিন। সে কি আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে? উইল শি কুক ডিনার ফর আস, সে কি আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে? এখন আমরা বলতে পারি সে কি আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে না? ইন্টারোগেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ টুগেদার। ইন্টারোগেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ, সে কি আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে? ওয়ান্ট, এখানে উইল হবে না। ওয়ান্ট শি কুক ডিনার ফর আস, ওয়ান্ট শি কুক ডিনার ফর আস, কেন সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে? ওয়াই, ওয়াই উইল শি কুক ডিনার ফর আস, ওয়াই, ওয়াই উইল শি কুক ডিনার ফর আস, কেন সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে না? ওয়াই, ওন্ট, নট উইল, ওন্ট হি, ওয়াই ওন্ট শি কুক ডিনার ফর আস, কেন সে আমাদের জন্য রাতের খাবার রান্না করবে না? ইটস ভেরি ভেরি crucial for English speaking. Those who practice in this way, I believe that you will be achieve is very very soon your goal. ওকে, সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে। হি উইল ফিনিশ, হি উইল ফিনিশ হিজ হোমওয়ার্ক, সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে না। হি ওন্ট, হি ওন্ট ফিনিশ হিজ হোমওয়ার্ক, সে কি তার বাড়ির কাজ শেষ করবে? উইল হি ফিনিশ হিজ হোমওয়ার্ক, সে কি তার বাড়ির কাজ শেষ করবে না। ওন্ট হি ফিনিশ হিজ হোমওয়ার্ক, কখন সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে? হোয়েন উইল হি ফিনিশ হিজ হোমওয়ার্ক, কখন সে তার বাড়ির কাজ শেষ করবে না। হোয়েন ওন্ট হি ফিনিশ হিজ হোমওয়ার্ক, you believe me, just you practice in this way, then it will be very very beneficial for you. Just I say you, just you keep practice in this way and you get memorize. Okay, next page. সে আগামী সপ্তাহে একটি নতুন বই পড়বে, সে আগামী সপ্তাহে একটি নতুন বই পড়বে, এখানে হচ্ছে সে হচ্ছে সাবজেক্ট হি, উইল auxiliary, we need to auxiliary will or shall, তাহলে he shall read, read that object, sorry, read verb, তাহলে he will read, he will read, সে পড়বে a new book, একটি নতুন বই, সে একটি নতুন বই পড়বে he next week, পরের সপ্তাহে, সে পরের সপ্তাহে একটি নতুন বই পড়বে, সে পরের সপ্তাহে একটি নতুন বই পড়বে না। আহ, সে সরি, সে আগামী সপ্তাহে একটি নতুন বই পড়বে না। হি ওন্ট, জাস্ট উইল, উইল beside you, need not, will not or won't, just I will say he won't read a new book next week, সে আগামী সপ্তাহে নতুন বই পড়বে না। সে কি আগামী সপ্তাহে নতুন বই পড়বে? উইল হি রিড আ নিউ বুক নেক্সট উইক, সে কি আগামী সপ্তাহে নতুন বই পড়বে না? ওন্ট হি রিড আ নিউ বুক নেক্সট উইক, সে কি আহ, সে আগামী আহ, সে কি সে কি আগামী সপ্তাহে নতুন বই পড়বে না? ওন্ট হি রিড আ নিউ বুক নেক্সট উইক, কেন সে আগামী সপ্তাহে একটি নতুন বই পড়বে? হোয়াই উইল হি রিড আ নিউ বুক নেক্সট উইক, কেন সে আগামী সপ্তাহে নতুন বই একটি নতুন বই পড়বে না। হোয়াই ওন্ট হি রিড আ নিউ বুক নেক্সট উইক,
সে একটি নতুন কাজ শুরু করবে। সে একটি নতুন কাজ শুরু করবে। এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট সি, and we need to auxiliary will, after that we need to verb, then we need to object. Then subject she, then will, she will start, we need to verb, uh, she will start a new job. সে একটি নতুন কাজ শুরু করবে না। she won't start a new job. সে কি একটি নতুন কাজ শুরু করবে? উইল শি স্টার্ট আ নিউ জব? সে কি একটি নতুন কাজ শুরু করবে না? ওন্ট শি স্টার্ট আ নিউ জব? কোথায় সে একটি নতুন কাজ শুরু করবে? হোয়ার উইল শি স্টার্ট আ নিউ জব? কোথায় সে একটি নতুন কাজ শুরু করবে না? হোয়ার ওন্ট শি স্টার্ট আ নিউ জব? তিনি একটি নতুন গাড়ি কিনবেন। হি উইল বাই আ নিউ কার। সে একটি নতুন গাড়ি কিনবে না। হি ওন্ট বাই আ নিউ কার। সে কি একটি নতুন গাড়ি কিনবে? উইল হি বাই আ নিউ কার? সে কি একটি নতুন গাড়ি কিনবে না। ওন্ট হি বাই আ নিউ কার? কেন সে একটি নতুন গাড়ি কিনবেন? ওয়াই উইল হি বি আ নিউ কার? কেন সে একটি নতুন গাড়ি কিনবে না? ওয়াই ওন্ট হি ওন্ট won't he buy a new car? That's in this way you practice regularly. I believe that it will be very beneficial for your English speaking. In this way you regularly practice, then you don't believe yourself, you don't believe your eyes, you can speak English automatically. Just you get memorized and you practice in this way. And if you think this video is very effective for you, you don't mistake, like, comment, share, and subscribe. Okay. uh, I don't want to more longer this video. uh, bye bye, see you next time.